इस करके सतगुरु कहते ने भाई चंगे गुणों की सांझ पाया कर। जदों तू चंगे गुणों की सांझ पाएगा ना, तेरे चंगे गुणा करके तेनों चंगा कहना। तो बेनती है मताना को कि भाई दरबार साहिब किसी ने गल्लां नहीं करनियां। अज जिद्दां असीं अज माता मनजीत कौर दे भोग ते आए ना, एक दिन लोग साडे भी आओ, अज जिन्नियां मताना गल्लां करदियां तुहाडे भी भोग पैणे आ। कोई एक दिन जे तुसीं अज अरदास करके जाओगे तो तुहाडे भी कर जाणगे। इदां नहीं करीदा हुंदा, दरबार साहिब आके बैठ के गल्लां करनियां चंगा नहीं हुंदा। मर्यादा तो बाहर है सारा काम, ते पाप बड़ा लगता। तो चेते रखो यही भुगतदे आ। कई बार कह देंगे पाप तो कोई कीता नहीं, किदां इदां साडे नाल हो गया। तो जो गुरु महाराज की हजूरी में बैठ के गल्लां करांगे, इस तो बड़ा कोई पाप भी है नहीं। सब तो बड़ा पाप है। संकोच रखो गल्लां दा कोई गल नहीं। 1 बजे तो बाद 12:30 बजे तो बाद तुसीं गल्लां ही करनियां ने, जिन्ना मर्जी गल्लां कर लियो उन्ना चिर। हाँ, जिन्ना तो नहीं रहीदा बाहर दरियां इसे करके वसाइयां सी, उत्ते बैठ के भावें जिहदे मर्जी कपड़े पुछी चलो, सानूं किसी ने नहीं पुछना। बाहर दरियां से वसाइयां हुई इसे करके वसाने भाई तुहाडे वास्ते है सारा कुछ, हल सारे कीते हुए है। बैठ के जिन्ना चिर दरबार साहिब बैठे उन्ना चिर सुनो, जे गल्लां करनियां तो बाहर बैठ के कर लो, दरियां बाहर वसियां हुई। सुरहो विचार ध्यान दिओ, माता ने सानू घट्टो घट्ट 50-60 साल जिंदगी दे दिते है, तो तुसीं 10 मिनट भी नहीं उन्होंने दे सकते। किन्नी जिंदगी दे गई वो सब, किन्ना परिवार दे के गई है, किन्नी सिक्ख्या दे के गई है। असीं उहदे लई 10 मिनट भी नहीं कढ़ सकते, तो साडा भोग ते आउण दा फायदा की होया। किसी के भोग ते जाइए उदों सोचना चाहिए कि साडा भी भोग पऊ एक दिन। मौत ते आउणा, मौत नूं समझना हुंदा है भाई मरना है। गुरु नानक पातशाह जदों किसी नूं सिक्ख्या देण जांदे सी ना, महाराज रब नूं किवें याद कर लगे, रब थोड़ा चेते आउंदा। ते सतगुरु नानक पातशाह कहंदे रब नूं चेते करना कर, नहीं करना ना कर। तू मौत का चेते कर भी एक दिन मरना, मैं लेखा भी देना है, आपदे कर्मां दा हिसाब किताब देना मैं, वो तो याद कर ला, चंगे काम कर ला, चंगे गुण करा, कल्ले कल्ले गुण का कल्ले कल्ले कर्म का मैं हिसाब देना है। किन्नी निंदा की, किन्नी चुगली की, किन्ने विकार किए, किन्ना माड़ा बोले हैं, केड़ा केड़ा कर्म किथे किथे कीता है, सारा हिसाब किताब होगा। धर्म राय दर कागज फारे, क्यों फाड़ूगा कागज, क्यों लेखे दे कागज फट जाएंगे। जन नानक लेखा समझा। गुरु नानक की दरगाह हुण गुरु नानक की दरगाह लगी हुई है, आपां गुरु नानक के घर विच बैठे हैं, दरगाह लगी है। तो चेते रखो अज इत्थे लेखा समझा जाना है। जे असीं सारिਆਂ ने अरदास करती, महाराज किरपा करो माता मनजीत कौर तो जिंदगी दे विच कोई गलती हो गई होवे ते बख्श लिओ। अज जो असीं सारे कह देंगे तो मालक ने बख्श देना है, बख्शना है। तां बख्शना जे कहांगे तो अरदास करने वास्ते सारे आए आ। गल चल रही सी कि ये दुनिया के सारिਆਂ ने आए हैं तो सारिਆਂ ने चले जाना। रहने वाला कोई नहीं, ये नहीं कि कला मनुख मरदा है जां कली इस्त्री मरदी है जां कला कोई होर जानवर मरदा है। महाराज कहते नहीं, 84 लाख जूना ने, 4 खानियां ने, 27 सिमरतियां ने, 18 पुराण ने, 4 वेद ने,
पता ही नहीं किन्ने क वारी खत्म हो गए तो किन्ने क वारी मालिक ने रचते उत्ते वो जानता। ਉਹਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ 2 ਘੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਾਲਕਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਫਰਿਆਦ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 2 ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆਸਤਕ ਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਸਤਕ ਮਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਤਕ ਮਾਂ, ਆਸਤਕ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਸਤਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾਲ, ਜੇ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ, ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਆਸਤਕ। ਆਸਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਸਤਕਾਂ ਚੰਗੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਂ ਬਣਾਤੀ। ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਵੀ 2 ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ, ਪੱਪਾ ਤੇ ਤੱਤਾ 2 ਅੱਖਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮੰਮਾ, ਮਾਂ 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 ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਹੀ ਹੈ ਮਾਂ। ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਓਂਕਾਰ, ਊੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਏਕਾ ਪਾ ਕੇ ਵਿਸਰਾਮ ਆ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਏਕਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਕੱਲਾ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ। ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣੀ, ਮੰਮਾ ਅੱਖਰ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਡਬਲ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਤੇ 30 ਅੱਖਰ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਮੰਮਾ ਅੱਖਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਮਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਏਕਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਏਕਾ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਏਕਾ ਪਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੀ। ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਏਕਾ ਸੰਕੇਤ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਏਕਾ ਲਿਖੀ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਹੀ। 1430 ਅੰਗ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਛੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਛੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਬਨਸਪਤੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਖਾਣੀ ਅੰਡਜ, ਜਿਹੜੇ ਆਂਡਿਆਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜੀਵ। ਫਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਰਜ, ਜੇਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ, ਜਾਨਵਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜੂਨੀ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੇਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਇੰਸਨਿਸਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਸਮਝ ਆਏ। ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ। ਆਂਡਿਆਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀਵ, ਜੇਰ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੇਤ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੇਤਜ, ਸੇਤਜ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੇਤਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪੜਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਪੜਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀਵ। ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੀੜੇ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖੰਭ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਕ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਸੇਤਜ, ਸੇਤ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਉਤਪੁਜ, ਉਤਪੁਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜੂਨੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਜੂਨੀਆਂ ਭਾਵ ਚਾਰ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨੰਤ ਰਚਨਹਾਰ ਨੇ ਰਚੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਏਕਾ ਪਾ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਖਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਈੜੀ ਆ ਗਈ, ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਆਦਿਕ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਕਾ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਖਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਦਿਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਜੁੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਾਤਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਧਰਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅੰਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲਤ ਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਬਾਤ, ਵੇਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਸ 18 ਕਹਿਣ ਕਿਤੇਬਾ ਅਸਲੋ ਇੱਕ ਧਾਤ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣਾ ਆਪ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਤਾਲ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਗਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ। ਖੇੜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਰੱਖੀ, ਮਾਂ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਏਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਮਾ ਕੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਮਾਂ, ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ। ਜੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾਵਾਂ ਗੋਦ ਲਾ ਲੈਣ, ਮਾਸੀਆਂ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈ, ਮਾਂ ਮਤਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੂਨ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਮਾਂ ਹੀ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸ਼ਤਕ ਮਾਂ ਦੀ, ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਸਤਕ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਐਸੀ ਮਾਂ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕਣਸਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਛਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੀ ਛਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਟਾਲੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕਣਸਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਜ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਮਾਂ ਹੀ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ
ਜਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਣਾ ਜੱਗ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੱਥੋਂ ਟੁਕੜੇ ਖੋਲੇ ਤਾਂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਤੁਰ ਜੇ ਤੇ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਛਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਕਣਸਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹ ਉਧਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰ ਵਿਦਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ ਹੋ। ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ, ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ। ਸਵਰਗ ਭਾਵ ਕਿ ਸਵਰਗਾਂ ਵਰਗਾ ਆਨੰਦ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਾਂ, ਪਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ, ਕਹੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਰੱਬ 'ਚ ਤੇ ਮਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਰਕ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਾਂ ਪਾਲਦੀ ਏ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਮਾਂ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰਦੀ ਏ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸੁਣੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਲ। ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ। ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦਰਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ, ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਾਤ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਾਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਾਤ ਉਹ ਹੈ ਮਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਦਵਾਉਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਬਹੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ। ਮਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਦਾਤ ਮਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ, ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਸਟ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ,
वो पैसे साँभ के रखेगा, पहली कमाई साँभ के रखेगा, वो नोट रखेगा साँभ के। क्यों? मैं जिंदगी दे विच पहला कमाया सी, निशानी रख। चंगा गुण कोई किता होवे तो सन्मान मिले तो जिंदगी दे विच वो यादगार बन जाती है कि मेरी पहली जिंदगी का सन्मान है। साँभ के रखना तो चेते रख, हे मनुख, हे भाई, माँ भी तेरी पहली दात है जग दी। माँ इस संसार की जग ते पहली दात मिलती है माँ, जिहदी गोद में तू बैठता है, जिहड़ी माँ तैनूं अपने तसीहे दे के पालदी है, वो माँ ते चेते रख उहनूं भी संभाल के रखिया कर। वो भी ना कदे आई तड़पदी फिरे। जे तेरी माँ तड़पदी है, तेरी माँ भुखी है, तेरी माँ तू सोहने कपड़े पा के तुरना है, तेरी माँ कोल नहीं, तो तेरा इस जग ते कोई सन्मान नहीं, कोई जीण का फायदा नहीं। माँ ना भुखी हो, माँ आई जिवें कि जमें कोई दुनिया का बादशाह होंदा ते लखां लोकां विच खड़ के कवे मेरे पुत का सदका मैं माँ ते अज मैनूं दुनिया के लोग सन्मान दिंदे है। क्यों दिंदे है? मेरे पुत का सदका सन्मान मिलता। मान करे तेरे ते ये ना होवे 10 बंदियां दे विच खड़ के तेरी मां नूं नीवी पाउणी पै जाए, इदां दा ना होवे। अपनी मां दी सेवा कर। क्यों कर? क्योंकि तेरे लिए तेरी मां ही रब है। आपां कहने आ कई बार कहते ने सानू कोई इदां दा संत मिल जाए, साध मिल जाए, जिहदी असीं सेवा करके रब नूं याद कर लगे। पर चेते रख भाई, तेरे लिए ते साध भी तेरी मां। क्यों? साध का काम हुंदा माड़ा करना नहीं, साध का काम हुंदा माड़ा बोलना नहीं, साध का काम हुंदा जिन्ने पैसे इकट्ठे कर ले संगत ते लाते। साध का काम हुंदा है कि सारिਆਂ ਨੂੰ एक समझना। साध के गुण हुंदे ने ते चेते रख तेरे लिए ते तेरी मां विच ये सारे गुण हैगे आ। होर किसे लिए होण ना होण वो गल वखरी है, पर तेरे लिए तो है ना। तैनूं तो सारे गुण दिंदी है तेरी मां। तैनूं साध लभण दी, संत लभण दी लोड़ की है? तेरे कोले ते घर बैठी तेरी मां साध है, ਉਹੀ संत है। उसे लिए तू जाना है, जाके तू गुरुद्वारे जाके मंदिरां मसीती जाके मत्था टेकना है। क्यों टेकदा है? कि मैं रब नूं टेकदा है। पर चेते रख तेरे कोल ते रब है, उहनूं टेक। वो खुश होगी ते रब खुश है। वो तैनूं चंगा कहे ते रब ने चंगा बनाता। तो वो तैनूं कहे कि मेरे पुत वर्गा घर घर पुत होवे ते तू फिर घर घर ही जम पिया। तेरी मां चाहे, पर चेते रख जे तेरी मां तेरे तो खुश नहीं तो यह भी ध्यान विच रखी तेरा जिंदगी जीउण का भी कोई फायदा नहीं। क्यों? ये दुनिया तो गया, रब कोल जाएगा, रब ने तैनूं पुछना की गुण कीते है। तो जदों तेरे गुणी ना तेरे कोले होणगे फिर ये दुनिया ते आउण दा फायदा नहीं, क्योंकि दोबारे फिर आउणा पैना। माड़े कर्म करके दुनिया ते आवांगे। एक गल चेते रखो, जिहड़ी अपनी मां की संभाल करता है, मां की सिक्ख्या च रहिंदा, मां का सत्कार करता है, वो कदे किसी का माड़ा नहीं करता। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ, ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਂਝ ਕੀਜੈ ਗੁਣ ਹੈ ਕੀ, ਸਾੜ ਅਵਗਣ ਚੱਲੀਐ
ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਕਰ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਚੰਗਾ ਰਹਿਣਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਦੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਤੂੰ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਕਰ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਘਾਟ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਦਾਸ ਨੇ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੋਨੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪ ਛਕਾਏ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਗੁਰਮਤ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਆਸਤਕ ਮਾਂ, ਚੰਗੀ ਮਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਚੰਗੀ ਮਾਂ 'ਚ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚੰਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਾਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਬਣੇ ਮਾਂ, ਮਾਂ ਰੱਬ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣ? ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਰੋਕੇ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਸੋਚੇ, ਚੰਗਾ ਸੋਚੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸੋਚੇ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਬਣੇ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾਸਤਕ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਨਾਸਤਕ ਮਾਂ, ਨਾਸਤਕ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣੀ ਔਗਣ ਨੇ। ਮਾੜੀ ਮਾਂ, ਮਾੜੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਸਤਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ। ਹੁਣ ਦਰਜਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਮਾਂ ਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਔਗਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰੁੱਸਿਆ, ਮਾਂ ਰੁੱਸੀ। ਅਤੇ ਮਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਮਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, 2 ਬੱਚੇ ਸੀ, 4 ਸੀ, ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਮਾਂ, ਮਾੜੀ ਮਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰੇ, ਵਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰਥਾਏ ਸਹੀ ਸੋਚੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਸਤਕ ਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਗ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲਾਹਣਤ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹ ਲਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ, ਮਾੜੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਕੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ। ਆਓ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੂਕ ਮਾਤਰਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾੜੇ ਔਗਣਾ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਵਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਗਏ, ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਓ ਕੁਝ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਿਓ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਹੀ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਲਿਆਓ। ਉਹ 2 ਜਾਣੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਵਾ ਬਲਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜਾ ਸੀ। ਮਰ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਭਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਨਗਰ ਦਾ। ਉਹ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ। ਅੱਗ ਲੈ ਕੀ ਨਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਬਣੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਚਿਖਾ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਚਿਖਾ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ,
ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਸੀ, ਡਾਕੂ ਸੀ, ਵਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੁਣ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਵਗੁਣ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਣ ਕਰੋ, ਚੰਗਿਆਈ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਸਾਂ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਲਵਾਓ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੁਲਾਓ, ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਨਾ ਗੁਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਨਾਤਨ ਗੁਰਤਾ ਅਜੂਨੀ ਜਨਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦ ਸਤ ਜੁਆਨ ਤਕ ਹੈ ਪੀਨਾ ਪੀਨਾ ਹੋਸੀ ਪੀਨਾ ਪੀਨਾ ਸੰਗ ਪਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਦਾਇ ਮਾਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਓ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾਣੇ ਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।